విజయవాడకు చేరుకుంది ముంబై సినీ నటి కాదంబరి జత్వాని. తల్లిదండ్రులతో కలిసి రోడ్డు మార్గాన చేరుకుంది ముంబై నటి. అయితే ప్రస్తుతం ఓ హోటల్లో ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. అయితే అక్కడే సినీ నటి స్టేట్మెంట్ కూడా రికార్డు చేస్తున్నారు పోలీసులు. ఏసీపీ స్రవంతి ఆధ్వర్యంలో ఈ విచారణ కొనసాగుతోంది. సిపి రాజశేఖర్ బాబును కలనున్నారు సినీ నటి, ఆమె కుటుంబం ఇద్దరు కూడా. వైసీపీ నేతలు కొంతమంది తనని ఇబ్బందులకు గురి చేస్తారని అక్రమ కేసులు పెట్టి బనాయించారని, అక్రమ కేసులు పెట్టడమే కాకుండా తన కుటుంబాన్ని కూడా పూర్తిగా చిన్నాభిన్నం చేశారంటూ కూడా నటి ఆరోపిస్తున్న నేపథ్యంలో తాజాగా ఒక ప్రత్యేక కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేసింది ఏపీ ప్రభుత్వం. దానికి చీఫ్గా ఏసీపీ స్రవంతి నియమించింది. ప్రస్తుతం ఏసీపీ స్రవంతి ఆధ్వర్యంలో నటి కాదంబరి జత్వాన్ని కూడా విచారించే అవకాశం కనబడుతోంది. ఇప్పుడు ముంబై నుంచి వచ్చినటువంటి నటి జత్వాని విజయవాడలోని ఒక ప్రైవేట్ హోటల్లో ఉన్నారు. ఆ తర్వాత మరి కాసేపట్లోనే ఏసీపీ స్రవంతి కూడా ఆవిడని విచారించబోతున్నారు. తనతో పాటుగా జత్వాని కుటుంబం కూడా ఉంది. ఒకసారి ప్రతినిధి కృష్ణమోహన్ దగ్గరికి వెళ్ళి మరింత సమాచారం తెలుసుకునే మునుపు ఒకసారి జత్వాని ఏం మాట్లాడిందో చూద్దాం. सरकार की इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस और सबने पूरा भरोसा है, तो आई बिलीव राइट। जफरी जी, आपने बहुत सारे मुसीबतें हमने झेला है, आपने सबसे ज़्यादा किन लोगों से आपको वहाँ पे दिक्कतें आ रही थी, जैसे कि आपके परिवार के ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहा है कि आप उनके खिलाफ भी वहाँ की पुलिस ने कार्रवाई की है? तो हरास माई फैमिली, मेरे माँ बाप 70 से अबव हैं, मुझे क्रश करने का और कोई तरीका नहीं मिला तो मेरे परिवार का गला दबा दिया. I just want the government to make sure this doesn't repeat with anybody else ever. जफरी जी, आप देखिए, एक आखिरी सवाल है आपसे. आप जाने वाले आंध्र प्रदेश में आपके बहुत सारे सवाल भी होंगे, तो ज़्यादातर अपने जिसमें पॉलिटिकल लोगों का भी नाम आ रहा है, कई अफसरों का नाम है, जिसमें ज़्यादातर आपको तकलीफें पहुँचाई आपको और आपके परिवार को? एक इतना मेजर झूठा केस डाल के पूरे मेरे परिवार को किडनैप कर लिया. अभी ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि किस लेवल तक मैनिपुलेटेड था. कंडीशनल सपोर्ट, इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी. All I want to say right now is so many powerful men have abused their position, power, authority, legal prowess, contact with the sole motive of benefiting monetarily from unlawfully and wrongfully character assassinating me. You know, I have full faith in God and the government of Andhra Pradesh and the government of India at large that they will not let innocents suffer like this. I thank you all for your support. क्या आपको लगता है कि अब आंध्र प्रदेश आप जाने वाले हैं, क्या उनकी सरकार से आपको उम्मीद है कि आपके साथ इंसाफ हो? I have full faith. I have faith in my innocence, and I'm sure that the government is going to help that come out and will punish the culprits severely so that they cannot repeat this with anybody else, any vulnerable woman otherwise. आपके अफसरों ने बहुत सारे अफसरों का अपने नाम लिया है, वो उसमें आपने दोस्ती कैसी की थी, किस तरह से आपके हटा? देखिए, आंध्र प्रदेश की सरकार कह रही है कि हम आपके साथ हैं, ये सरकार का कहना है. अब कंप्लेनेंट था वो दुनिया के सामने में जिस पे मल्टीपल क्रिमिनल केसेस आप इंटरनेट पे देखेंगे हैं उनके अगेंस्ट 2014 में कुछ 10 से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस थे, उसके बाद पता नहीं कितने हैं. तो ये सब तो आउट इन द ओपन है. अभी किस लेवल तक ये मैनिपुलेटेड था, दैट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. बट वन थिंग आई कैन कमेंट फॉर श्योर, many people have benefited monetarily out of this, out of butchering me. Many people have benefited out of this. और फिलहाल तो आपका तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद के अंदर है, आप विजयवाड़ा कब जाएंगे और वहाँ पे किससे मिलेंगे, क्या बातचीत होने वाली है, क्या आपने? Let's wait for that. Right. తనకి పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ కేసుని ఏదైతే తీసుకుందో నాకు చాలా సంపూర్ణమైనటువంటి న్యాయం జరుగుతున్న ఒక నమ్మకం ఉందంటూ కూడా చెప్పుకొస్తోంది. కొంత ఆవేదన భరితంగా మీడియాతో మాట్లాడింది ఆవిడ. ఒకసారి ప్రతినిధి కృష్ణమోహన్ దగ్గరికి వెళ్దాం. ఎస్ కృష్ణమోహన్, కాదంబరి జత్వాని ఈరోజు విచారణకు హాజరు కాబోతున్నారు. ఎటువంటి విషయాలు వెల్లడించే అవకాశం ఉంది? తన దగ్గర అనేక ఆరోపణలు ఉన్నాయంటూ కూడా తన ఒక వీడియో ద్వారా చెప్పింది. నన్ను చాలా మంది వేధించారు, రకరకాల అక్రమ కేసులు పెట్టారని కూడా చెప్పుకొచ్చింది. సో ఈ రోజు విచారణ ఏ రకంగా కొనసాగే అవకాశం, తనతో పాటుగా ఎవరెవరు ఉన్నారు ఇంకా?
ఎస్ మనోజ్, డెఫినెట్గా కాదంబరి కిరణ్ తెల్లవారుజామున 4 గంటల ప్రాంతంలో విజయవాడకి చేరుకున్నారు. విజయవాడకి చేరుకున్న కాదంబరిని కుటుంబ సభ్యుల్ని కూడా ఇక్కడ మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో నోవోటల్ ఆ వరంలో పెట్టిన పరిస్థితి అయితే ఉంది. ప్రస్తుతం ఆమె ఇక్కడే ఉన్నారు. మరి కాసేపట్లో ఈ హోటల్కి ఏదైతే ఈ కేసుకు సంబంధించి ఏసీపీ చీఫ్గా పెట్టారో ప్రశాంతి రాయ్ని ఇక్కడికి వచ్చే పరిస్థితి అయితే ఉంది. ఆమె స్టేట్మెంట్ అంటే పేపర్ రూపంలో అలాగే వీడియో రూపంలో కూడా రికార్డ్ చేయబోతారు. మరి కాసేపట్లో అంటే మధ్యాహ్నం సెక్షన్లో ఈ రికార్డింగ్ తర్వాత విచారణ జరగబోతుంది. ఆఫ్టర్నూన్ తర్వాత విచారణ ఇదే హోటల్లో నిర్వహిస్తారు. అయితే విచారణ సందర్భంగా ఏమి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అనే దాని మీద కొంత చర్చ అయితే జరుగుతుంది. ఇటీవల అంటే నిన్నటి వరకు కూడా ఈ కేసుకు సంబంధించి జత్వానికి సంబంధించిన వ్యవహారంలో కాదంబరి జత్వానికి సంబంధించిన వ్యవహారంలో ఏదైతే వన్ సైడ్గా జరిగిందో, కానీ నిన్నటి నుంచి ఆమెకు సంబంధించిన పాత కేసులు గతంలో బొంబాయిలో కావచ్చు, మధ్యప్రదేశ్లో కావచ్చు, చాలా ప్రాంతాల్లో ఆమె మీద నమోదైన కేసుల వివరాలన్నీ కూడా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అయితే దానికి సంబంధించి అటు పార్టీలు కావచ్చు, దానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు కూడా బయటికి ఎవరు మాట్లాడకపోయినా అఫీషియల్గా, కానీ కొన్ని వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో వాటన్నిటిని కూడా గతంలో ఈమె మీద ఎక్కడెక్కడ ఏం కేసులు ఉన్నాయి, తర్వాత ఏ ప్రాంతాల్లో ఏమో పనిచేసింది, ఆమె ఆధార్ కార్డుకి సంబంధించి కావచ్చు, ఆధార్ కార్డులో ఒక డేటా కావచ్చు, పాస్పోర్ట్లో ఒక డేటా కావచ్చు, డేట్ కావచ్చు, బర్త్డే డేట్ కూడా యాక్చువల్గా ఆమెకు 39 సంవత్సరాలు ఉంటే 30 సంవత్సరాలకి చూపించే ప్రయత్నం చేశారని ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అయితే పోలీసులు ఇప్పుడు కాదంబరిని ఏ విధంగా విచారిస్తారు అంటే ఈ సంబంధించిన వస్తున్న డేటాను కూడా వాళ్ళ దగ్గర సమాచారం ఉందా? ఆల్రెడీ ఇదే విషయాన్ని హైకోర్టులో కూడా గతంలో ఇదే సేమ్ ఈ కోర్టులో కాకుండా వివిధ రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈమె మీద కొన్ని ఆరోపణలు వస్తున్న నేపథ్యంలో అది కూడా విచారణ జరుపుతారా? అవన్నీ కూడా చూడాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉంది. స్రవంతి రాయ్ ఈరోజు ఇక్కడికి చేరుకున్న నేపథ్యంలో అంటే నిన్న కూడా వైసీపీ దీనికి సంబంధించి కొంతమంది నేతలు రియాక్ట్ అయ్యారు. పేర్ని లాంటి వ్యక్తులు ఎక్కడో జరిగిన కేసుల్ని గతంలో జరిగిన చాలా ఇష్యూస్ ఉన్న ఒక మోసగెత్తను అడ్డం పెట్టుకొని వైసీపీని బదనాం చేసే ప్రయత్నం టీడీపీ చేస్తుందనే పేర్ని నాని లాంటి మాజీ మంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా ఉన్నాయి. సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో 2 యాంగిల్స్లో ఓకే, ఆ వివిధ కేసులు వివిధ రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన కేసులు ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఇక్కడేం జరిగింది, అసలు విజయవాడలో ఈమెను ఎందుకు తీసుకురావాల్సి వచ్చింది, ఎక్కడో బొంబాయిలో ఉన్న వ్యక్తిని ఇక్కడికి తీసుకురావడంలో అసలు కుక్కల దుర్గాప్రసాద్కి వీళ్ళకి పరిచయం ఎలాగైంది? దుర్గాప్రసాద్ కంప్లైంట్ ఇచ్చినట్టుగా ఆరోపణలు వస్తున్న నేపథ్యంలో 1,32,00,000 రూపాయలు నేరుగా ఆమెకు ఇచ్చారు వివిధ కోణాల్లో. అలాగే తన తల్లితో కూడా ఈయన మాట్లాడే ప్రయత్నం చేశారనేది ఒక కంప్లైంట్ కాపీ కూడా తెర మీదకి వస్తుంది. సో ఇవన్నీ కూడా నిజమా కాదా, లేదు నిజంగానే ఎక్కడో సినీ నటిగా లేదు వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న కాదంబరి కిరణ్ ఇప్పుడు వైసీపీ నేతలతో ఎలా టచ్లోకి వచ్చింది, అసలు ఇతనితో ఎలా టచ్లోకి వచ్చింది, ఇదే కాకుండా ఏదైతే జిందాల్ కుటుంబంలో ప్రముఖ వ్యాపారి సంస్థ జిందాల్ కుటుంబానికి సంబంధించిన వ్యవహారంలో కూడా వాళ్ళకి ఎలా టచ్లోకి వెళ్ళింది, 2023లో ఢిల్లీలో దీనికి సంబంధించిన కేసు ఎందుకు నమోదైంది, ఇవన్నీ కూడా వివరాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పుడు వరకు ఒక వ్యవహారం నడుస్తున్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఇక్కడ జిందాల్ చెప్తున్నా లేదు కాదంబరి ఆరోపిస్తున్నట్టుగా ఏదైతే నన్ను విజయవాడకు తీసుకుని వచ్చి వైసీపీ నేత దుర్గాప్రసాద్ వేధించారు, అలాగే దీంట్లో ఐపీఎస్ అధికారులు ఉన్నారని, కేవలం ఐపీఎస్ అధికారులే కాకుండా ఒక ఐఏఎస్ అధికారి కూడా కీలక పాత్ర పోషించాడనేది కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఆ కీలక పాత్ర పోషించిన ఐఏఎస్ అధికారి గతంలో కొన్ని కీలక పదవులు సెంట్రల్లో కూడా అనుభవించారు. పెద్ద పెద్ద నాయకుల దగ్గర, ప్రధానమంత్రుల దగ్గర కూడా ఆ కోర్టులో ఆయన పనిచేసిన నాయకుడిగా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఏపీలో పనిచేస్తున్నారు. సో ఆ వ్యక్తి ద్వారా కూడా బెదిరింపులకు వెళ్ళారు, ఆ వ్యక్తి కూడా బెదిరింపులకి దిగారు. దానికి సంబంధించి కేసులో ఢిల్లీకి సంబంధించిన కావచ్చు, లేకపోతే కొన్ని ప్రముఖ వ్యాపార సంస్థలకు సంబంధించిన వ్యవహారంలో వస్తున్న కేసులకు సంబంధించి కావచ్చు, పలు రాష్ట్రాల్లో ఈ నటిపైన కేసులు లేనట్టుగా ఏదైతే ఆరోపణలు పడుతున్నాయి, ముఖ్యంగా వైసీపీ కూడా టీడీపీ తమని కావాలని టార్గెట్ చేస్తోంది. తను ఒక అంటే పెద్ద ఎత్తున నటికి సంబంధించి గతంలో కేసులున్నాయి కాబట్టి తను ఒక కిలాడి అంటూ కూడా వాళ్ళు సంబోధిస్తున్నారు. కానీ వైసీపీ నాయకులకు సంబంధించి టీడీపీ తమని కావాలని టార్గెట్ చేస్తున్న నేపథ్యంలో అని చెప్తుంటే ఒక సిచ్యువేషన్ కనబడుతుంటే
ఏసీపీ స్రవంతి రాయ్ ఈరోజు నటి దగ్గర నుంచి కొన్ని ఆధారాలు సేకరించే అవకాశం ఉందా? అసలు వాళ్ళ మధ్య పరిచయం ఎలా ఏర్పడింది, ఏ రకంగా వచ్చిందనే విషయంపై ఇక్కడ నటి కూడా ఆధారాలు సమర్పించే అవకాశం కనబడుతోందా? ఎస్, డెఫినెట్గా. ఇప్పుడు ఒక కేసు ఒకటి మనోజ్, ఈ కేసులో జనరల్గా ఒక లాజిక్లో ఆలోచిస్తాయి ఏదైనా సరే ఎక్కడో ఒక నటి, బొంబాయికి సంబంధించిన ఒక నటి, ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన ఒక వ్యక్తి కలవడానికి వివిధ రకాల రీజన్స్ ఉంటాయి. ఎక్కడైనా కలవచ్చు, లేకపోతే సినీ ఫంక్షన్స్లో కలవచ్చు, లేకపోతే హాస్పిటల్లో కలవచ్చు, వివిధ ప్రాంతాల్లో కలిసే పరిస్థితులు ఉంటాయి. కానీ కలిసిన తర్వాత వీళ్ళు ఎలా కొనసాగారు, వీళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ట్రాన్సాక్షన్స్ అయ్యే అంత పరిస్థితి లేదు. వాళ్ళ ఇప్పుడు నటి ఆరోపిస్తున్నట్టుగా కొన్ని నన్ను నగ్న వీడియోలతో వేధిస్తున్నారు అనేది చాలామందికి ఇటువంటి పరిస్థితులు ఎందుకు జరిగాయి అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న ఇంటమసీ జరిగిందా, కొంతకాలంగా వీళ్ళు అంత క్లోజ్గా వ్యవహరించారా ఆ నటికి, లేకపోతే ఈ నేతకు సంబంధించిన వ్యవహారంలో. సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా తెర మీదకి వచ్చే పరిస్థితులు అయితే ఉంది. అయితే ఇప్పుడు స్రవంతి రాయ్ ఏదైతే ఏసీపీ గారు ఉన్నారో ఆమె ఏ విధంగా రికార్డ్ చేస్తారు, ఆమె తనకున్న పూర్తి సమాచారాన్ని ఇక్కడ ఈమె దగ్గర నుంచి తీసుకుంటారా, లేదు ఈ నటి ఏమైతే బొంబాయి నటి ఏమైతే సమాచారం చెప్తుందో అంతవరకే తీసుకొని పరిమితం అవుతారా అనేది కూడా చూడాలి. ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వంలో ఇప్పుడు రెండు పార్టీల మధ్య వ్యవహారంగా మారిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ కేసుని గత ప్రభుత్వం, గత ప్రభుత్వం ఏం చేసింది, ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఏం చేయబోతుంది అనేది పెద్ద చర్చగా జరుగుతుంది. గత ప్రభుత్వం వైసీపీ ప్రభుత్వం వ్యవహరించిన తీరు పెద్ద ఎత్తున తప్పుగా అందరూ చెప్తున్నారు. మరి ఈ ప్రభుత్వంలో తప్పుని అధిగమించే ప్రయత్నం చేస్తారా, అసలు ఫ్యాక్ట్ ఏంది, అసలు ఏం జరిగింది అనే అంశాన్ని తెర మీదకి తీసుకొని వస్తారా, ఎన్ని అంశాలు కూడా మనం చూడాలి. సో ఇప్పుడు పోలీస్ అధికారులు రికార్డింగ్ కావచ్చు, లేకపోతే ఈ నటినికి సంబంధించి ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకుని వెళ్తారు, అలాగే ఆమె తరఫున రికార్డింగ్లో ఏమేమి ప్రశ్నలు గుప్పిస్తారు, నిజంగా ఆ ప్రశ్నలు రికార్డింగ్ చేసిన తర్వాత లేదు ఆమె స్టేట్మెంట్ని పబ్లిక్ ముందు ఉంచే ప్రయత్నం చేస్తారా, లేదు ఆమెతో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేస్తారా, ఒకవేళ ప్రెస్ మీట్ పెట్టినా సంబంధించిన ఈ వ్యవహారాలన్నీ కూడా ఆమె సమాధానాలు చెప్పే పరిస్థితి ఉంటుందా, ఇవన్నీ అంశాలు కూడా చూడాలి. కేవలం ఒక లైన్ కాకుండా రెండు వైపులా జరిగిన వర్షాన్ని మనం కానీ తీసుకుంటే ఇసలు యాక్చువల్గా ఫ్యాక్ట్స్ ఏంది అనేది బయటపడే పరిస్థితి అయితే ఉంటుంది. కానీ ఇప్పటికిప్పుడు మనకున్న దీంట్లో 12 గంటల తర్వాత స్రవంతి రాయ్ ఏసీపీ ఇక్కడికి వచ్చి పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరిపే పరిస్థితి ఉంది. ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు కేవలం ఐపీఎస్ల పేర్లు మాత్రమే వెలుగులోకి వచ్చాయి. కానీ దీనికంటే ముందే ఒక కీలకమైన ఐఏఎస్ అధికారి కూడా వ్యవహరించారు అనేది దీంట్లో ఒక రోల్ చేశారనేది. ఆ ఐఏఎస్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రస్తుతంలో ఉన్నప్పటికీ కానీ గతంలో ఆయన ఢిల్లీలో చాలా కీలకమైన పదవుల్లో ఉన్నారు. అందుకే పెద్ద పెద్ద కాంట్రాక్టర్లు, పెద్ద పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తలతో ఆయనకి మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి అనేది. సో ఇవన్నీ కూడా అంటే ఈమె కేవలం నటి వరకే పరిమితమైందా, లేదు ఇటు అధికారులతో కావచ్చు, ఐఏఎస్లతో కావచ్చు, ఐపీఎస్లతో కావచ్చు, ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తలతో కావచ్చు ఈమెకి పరిచయాలు ఉన్నాయా, ఇవన్నీ కూడా ఒకటి తర్వాత ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చే పరిస్థితి కనపడుతుంది. ఎందుకంటే నిన్నటి వరకు జరిగిన సీన్ ఈ అమ్మాయి బాధితురాలుగా చూశారు. ఇప్పుడు నిన్నటి నుంచి జరుగుతున్న వ్యవహారం పూర్తి కూడా ఈ అమ్మాయి అసలు బాధితురాలా, ఈ అమ్మాయి ఎంతమందికి బాధితురాలుగా బాధితులను చేసింది అనే అంశాన్ని కూడా ఇప్పుడు తెర మీదకి వస్తున్నాయి. సో ఈ అంశాలన్నిటిని కూడా పరిశీలనకు తీసుకుంటుందా ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ అనేది కూడా చూడాలి. సో ఇప్పుడు ఈ వ్యవహారంలో పోలీసు ఏ విధంగా వ్యవహరిస్తుంది, తర్వాత నటి స్టేట్మెంట్ని ఏ విధంగా తీసుకుంటారు, నటి కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించిన కొన్ని ఆడియోలు కూడా బయటకు వచ్చే పరిస్థితి ఉంది, దానికి సంబంధించిన వ్యవహారాలు కూడా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. నిజంగానే ఇవన్నీ కూడా హైకోర్టులో కూడా ముందుగా పొందుపరిచారని చెప్తున్నారు. నిజంగా హైకోర్టులో గతంలో జరిగినప్పుడు ఈ కేసుకు సంబంధించి వ్యవహారాలన్నీ కూడా అక్కడ ఉన్నాయా, నిజంగా ఆ సాక్ష్యాలన్నీ కూడా మరి అవన్నీ కూడా త్వరలో వెలుగులోకి వస్తే అప్పుడు పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుంది. ఈ కేసు బొంబాయి నటి కేసు రోజుకో కొత్త మలుపు తిరిగే పరిస్థితి అయితే కనపడుతుంది. అయితే ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఆమె విజయవాడకి తీసుకుని వచ్చిన నేపథ్యం చూస్తున్నాం. విజయవాడలో మరి కాసేపట్లో పోలీసులు ఆమెను స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటారు, విచారణ తీసుకుంటారు. తర్వాత ఆమె సిపిని కలిసే పరిస్థితి అయితే ఉంటుంది. తర్వాత సిపి తర్వాత ఆమె ప్రెస్ మీట్ పెట్టాలనుకుంటే మరి సిపి ఆఫీస్లో ప్రెస్ మీట్ పెడతారా, బయట ఎక్కడైనా ఆమె చేత మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేస్తారా అనేది చూడాలి. ఓవరాల్గా ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారడమే కాదు, ఈ కేసు రెండు రాష్ట్రాల మధ్య, రెండు పార్టీల మధ్య కూడా, అంటే రెండు రాష్ట్రాల కంటే రెండు పార్టీల మధ్య, రెండు ప్రభుత్వాల మధ్య, రెండు పార్టీల మధ్య ఒక హాట్ టాపిక్గా మారింది. మరి దీనికి
ఇప్పుడు టీడీపీ ఆరోపిస్తున్న నేపథ్యంలో వైసీపీ ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతుందో చూడాలి. సార్, ఓవరాల్గా ఈ వ్యవహారంలో సాయంత్రానికి ఒక క్లారిటీ వచ్చే పరిస్థితి అయితే కనపడుతుంది. మనోజ్. రైట్ కృష్ణమోహన్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద అప్డేట్స్. సో మొత్తం మీద విజయవాడకు ముంబై సినీ నటి చేరుకుంది. తల్లిదండ్రులతో కలిసి రోడ్డు మార్గాన ముంబై నుంచి విజయవాడకు చేరుకుంది. దీంతో ప్రస్తుతం ఒక హోటల్లో బస చేస్తోంది. అక్కడే ఈరోజు ఆ నటి ఉన్నటువంటి చోటనే ఏసీపీ స్రవంతి రాయ్ అక్కడికే చేరుకుని తన స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసే అవకాశం ఉంది. తను చెప్తానటువంటి ఆధారాలను కావచ్చు, ఎవరెవరు పేర్లు చెప్పబోతోంది, ఏ రకంగా పరిచయం ఏర్పడింది, ఏ రకంగా వేధించారు, రకంగా పూర్తి ఆధారాలను కూడా స్రవంతి రాయ్ ముందు స్టేట్మెంట్ల ద్వారా పొందుపరిచే అవకాశం ఉంది నటి. అయితే ఆ తర్వాత సిపి రాజశేఖర్ బాబును కూడా కలిసే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత ప్రెస్ మీట్ పెట్టి పూర్తి ఆధారాలను కూడా వెల్లడించే అవకాశం కనబడుతోంది. మరి ఆ నటి ఏం మాట్లాడబోతోంది, ఎవరెవరి మీద ఆరోపణలు గుప్పించబోతోంది, తనను వేధించినటువంటి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అధికారుల పేర్లు బయటకు వెల్లడిస్తుందా లేదా అనేది కొత్త మలుపు తిరిగే అవకాశం కనబడుతోంది. చూద్దాం మరి ఇటువంటి ఆసక్తి రేపుతున్నటువంటి ఇరు రాష్ట్ర అంటే అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, గత ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం, రెండు పార్టీల మధ్య గత ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం రెండు ప్రభుత్వ తీరు మధ్య కొంత వివాదం రాచుకునే నేపథ్యంలో ఎటువంటి అగ్గి రాచేయబోతోంది ఈ ఘటన, ఈ యొక్క నటి విషయంలో ఎటువంటి ప్రకంపనలు, రాజకీయ ప్రకంపనలు రేకెత్తించబోతున్నాయో చూడాలి మరి.